کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. آئیے بڑھتے ہیں کچھ اور خبروں کی جانب. کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی ملک بھر میں گھوم کر یوتھ مینیفیسٹو پر نوجوانوں کے خیال جان رہے ہیں. راہل گاندھی کے ساتھ اس سیشن میں منیش تیواری، سچن پائلٹ اور پریا دت شامل ہیں. وہیں کانگریس نے الیکشن کمیشن سے خط لکھ کر سوشل میڈیا پر قابل اعتراض چیزوں پر لگام لگانے کی زوردار اپیل کی ہے. الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں پارٹی نے کہا ہے کہ کچھ لیڈر اور گروپ اپنے سیاسی مخالفین کی شبی خراب کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں. پارٹی نے کمیشن سے اس سلسلے میں جلد ہدایات جاری کرنے کی درخواست کی ہے. کانگریس کے مطابق سوشل میڈیا پر پارٹی اور لیڈروں کے خلاف قابل اعتراض کامنٹ اور تصاویر لگائی جاتی ہیں جو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہیں. ساتھ ہی کانگریس نے اس کو مجرمانہ معاملہ بنانے کی بھی اپیل کی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نے مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے کو ریاستوں کے وزرائے اعلی کو اقلیتوں کے خلاف مجرمانہ کیسوں کی تفتیش کرنے سے متعلق مشورے کو مسترد کرتے ہوئے اسے آئین کی خلاف ورزی کے مترادف قرار دیا ہے. بی جے پی کی قومی ترجمان نرملا سیتا رامن نے اتوار کو نامہ نگاروں سے کہا کہ شنڈے کی ریاستوں کو دی گئی ہدایت آئین کے خلاف ہیں اور پارٹی اس کی سخت مذمت کرتی ہے. Almost an advisory to the states for setting up review committees in order that the cases against minority communities can be withdrawn. The BJP would like to put on board specifically 3 objections to this suggestion coming from the Union Home Minister, which is completely ill-advised. The Constitution of India definitely separates civil rights, civil laws as different from criminal laws. امدادی کیمپوں میں مظفر نگر فساد متاثرین کی ٹھنڈ سے موت پر یوپی حکومت کے بےتکے بیانات کا سلسلہ جاری ہے. اب اکھلیش حکومت میں وزیر کھیل نارد رائے نے متنازع بیان دیا ہے. وزیر کھیل کا کہنا ہے کہ لوگ تو محلوں میں بھی مرتے ہیں تو پھر راحت کیمپوں میں لوگوں کے مرنے پر ہنگامہ مچانے کی کیا ضرورت ہے. وہیں فساد متاثرین کو لے کر اکھلیش حکومت کی لاپرواہی سے ناراض اتحاد ملت کونسل کے صدر مولانا توقیر رضا خان نے یوپی حکومت سے اپنے اتحاد کو توڑنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یوپی حکومت فساد متاثرین کے فی لاپرواہ ہے. انہوں نے فسادات کے بعد سیفی فیسٹیول کرائے جانے اور اراکین اسمبلی کے دوروں کو لے کر بھی سوال اٹھائے ہیں. وزیراعظم منموہن سنگھ نے اتوار کو کہا کہ سچا مذہب نفرت اور تقسیم پر نہیں بلکہ تمام مذاہب کے احترام اور رواداری پر مبنی ہوتا ہے. سوامی وویکانند کے 150ویں جنم دن پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سوامی جی کی جینتی منانے ان کے خیالات اور تعلیمات کا احترام کرنے اور ان کا احترام کرنے کا تب تک کوئی مطلب نہیں ہے جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں اپناتے ہیں جن کی انہوں نے پیروی کی تھی. کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی کے خلاف الیکشن لڑنے کے اعلان کے بعد آج پہلی بار ان کے پارلیمانی علاقے امیٹھی جانے والے عام آدمی پارٹی کے لیڈر کمار وشواس کو جگدیش پور قصبے میں کالے جھنڈے دکھائے گئے. امیٹھی پارلیمانی حلقے کے ایک اہم قصبے جگدیش پور میں کالے جھنڈے دکھانے والے نوجوانوں نے خود کو کسی پارٹی سے وابستہ نہیں بتایا. ان نوجوانوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. مظاہروں کے باوجود کمار وشواس نے تقریر جاری رکھی اور انہوں نے کہا کہ ان احتجاجی مظاہروں سے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. کمار وشواس نے کہا کہ ان کی جتنی زیادہ مخالفت ہوگی امیٹھی میں عام آدمی پارٹی کو اتنے ہی ووٹ حاصل ہوں گے. انہوں نے کہا کمار وشواس تو جوکر ہے، وہ کیا لڑے گا، راہل گاندھی یوراج ہیں. حضور، جوکر بہت اچھا آدمی ہوتا ہے. جوکر جس بات کے پیسے لیتا ہے، گھر میں ہاری بیماری ہو اس کے بعد بھی لوگوں کے چہرے پر مسکان لاتا ہے، محنت کرتا ہے، ہمت دکھاتا ہے. جوکر کوئلہ نہیں کھاتا، جوکر دیش نہیں بیچتا، جوکر دیش کے سنویدھان کی مریادہ تار تار ہوتے سمے چپ نہیں رہتا. جن لوگوں کو یہ اہنکار ہے ان سے ونمرتا سے کہتا ہوں اس عام آدمی کی طاقت کو کم مت سمجھیے گا. ہمارا کوئی مطلب نہیں تھا چناؤ لڑنے کا.
हम नहीं चाहते थे चुनाव लड़ना। आपने हमसे कहा तुम्हारी औकात है तो लड़के दिखाओ। आपने हमसे कहा कि तुम्हारी औकात है तो अमेठी में घुस के दिखाओ। हम खड़े हैं अमेठी में, हम मरे या जिए, हम जिंदा जाए या हमारी लाश जाए, हम अमेठी से जाने वाले नहीं हैं, हम यही रहने वाले। मरकजी वजीर बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि मुल्क को एक वजीर आजम की जरूरत है, ना कि आदमखोर की। वजारत अजीम के लिए बीजेपी के उम्मीदवार का नाम लिए बगैर वर्मा ने कहा कि हमें एक मोतबर वजीर आजम की जरूरत है, आदमखोर की नहीं। दलितों, पसमानदा तबकात और अक़लियती फिरकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कांग्रेस के वजीर ने कहा कि मुल्क उनकी कारस्तानियों से वाकिफ है। आपको बता दें कि वर्मा ने इससे पहले मोदी का तकाबुल हिटलर से किया था। वजीर ने कहा कि वो गुजरात के डिक्टेटर बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण के मुआवजाओं से मुतासरा इलाकों में हिफाजती दस्तों की तैनाती के बारे में बयान पर सख्त तनकीद करते हुए पार्टी के कौमी कन्वेनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल से इस बारे में अपनी राय वाज़ेह करने का मुतालबा किया है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि दाखिली सलामती के मामलों के बारे में भूषण की तरफ से बार बार बगैर सोचे समझे दिए जाने वाले बयान काबिल तशवीश हैं। फलस्तीनी इंतजामिया के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि वो इजराइल को एक यहूदी रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। अपने एक खिताब के दौरान उनका मजीद कहना था कि इजराइल के साथ अमन बातचीत के दौरान मशरिकी यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा बरकरार रहेगा। अब्बास के मुताबिक नए यहूदी बस्तियों की तामीर का ऐलान गैर कानूनी है। इस मौके पर अब्बास ने कहा कि फलस्तीनी इजराइल से मकबूसा इलाकों को खाली करने के मुतालबे को दोहराते रहेंगे। जर्मन वजीर खारजा फ्रैंक वॉल्टर अगले हफ्ते इजराइल और मगरबी किनारे का दौरा करने वाले हैं। लीबिया में खूनरेज झड़पों में नायब वजीर सनत समेत 15 लोग हलाक हो गए हैं। लीबिया के मुख्तलिफ इलाकों में दो ग्रुपों के दरमियान होने वाली झड़पों से भारी जानी व माली नुकसान हो रहा है। हुकाम ने बताया कि नायब वजीर सनत अल-दौरी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने आबाई शहर का दौरा कर रहे थे। नामालूम हमलावर ने शहर के मरकज में अल-दौरी पर गोलियों की बौछार कर दी। अभी तक किसी भी ग्रुप की जानिब से इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है। ईरान के मुतनाज़ा न्यूक्लियाई प्रोग्राम पर शिकंजा कसने के लिए कल जेनेवा में 6 बड़ी आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान चाहे जो मुफाहिमत हुई हो, लेकिन ईरान के न्यूक्लियाई तवानाई के सरबराह अली अकबर सालेही ने कहा है कि रिसर्च और जदीद तरीन सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करना उनका हक है। सालेही ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के सालिसों के दरमियान होने वाली बातचीत में मुल्क में तामीर शुदा जदीद तरीन सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल अहम मौजू रहा। उन्होंने कहा कि जेनेवा में बातचीत में 2 मौजूआत थे, जिनमें से एक मौजू ये भी था। इजराइल के साबिक वजीर आजम एरियल शैरॉन की मौत हो गई है। एरियल शैरॉन तवील अरसे से बीमार थे। वो 8 साल से कोमा में थे। एरियल की उम्र 85 बरस थी। उनके आखिरी रसूमात कल यानी पीर के रोज अदा की जाएंगी। साबिक इजरायली वजीर आजम को आलमी रहनुमाओं ने खिराज अकीदत पेश की है। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मुसलमान, दलित और पसमानदा तबकात में इत्तेहाद नागुज़ीर है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जलसा आम से खिताब। तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस को सेक्युलर होने का सबूत देने का किया चैलेंज। दारुसलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्किद जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुकम्मिल। रियासत और बैरून रियासत से हजारों मजलिसी अराकीन की शिरकत मुतवक्को। बीजेपी ने की शिंदे के बयान की सख्त मजम्मत। कहा, रियासतों को शिंदे का मशवरा आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ।
महलों में भी मरते हैं लोग, राहत कैंप में मरने वालों पर हंगामा क्यों? यूपी के वजीर खेल नारद राय ने दिया बयान। जदीद तरीन सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल ईरान का हक, ईरान के न्यूक्लियाई तवानाई के सरबराह का बयान। बेरूत का खसाई इजरायली साबिक वजीर आजम एरियल शेरॉन की हुई मौत, पीर को अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। नाज़रीन, इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।